student. Last class I explained about what is first angle projection, what is projection, types of projection, and in the type of projection, first there are two types: first angle projection and third angle projection. We already discussed what is first angle projection and how views formed in the first angle projection. Today we discuss what is third angle projection and how the views formed in the third angle projection. Okay, third angle projection means the object is placed in the third quadrant. For first angle projection, the object placed in the first quadrant. This is the first quadrant. First quadrant. This is the second. Here third quadrant and fourth. In third angle projection means the object is placed here. Object is placed in the third quadrant. Third quadrant for third angle imagination. While drawing the any object in a third angle projection, we have to imagine that the object is placed in the third quadrant. It is very important. Next, we go for next slide. See, in third angle projection, in this method, the object assumed to be situated in the third quadrant. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ HP, ಅದು HP ಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಿಹೈಂಡ್ VP ಯ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, it is placed on the ground level. Here object, same object I also explained in the first angle projection. ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುವುದು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಒನ್ is object, ground level, the HP. Here this is the HP, horizontal plane. Horizontal plane ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲೋ HP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬೋವ್ HP ಇತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ HP ಯ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಇದೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ HP. Plane is always in between the observer and object. Observer and object, that is, here he observer who observe the object. Here observer who observe the object, and here it is the object. This is the object. In between this plane of projection, in the third angle projection, always plane of projection is in between the object and observer. It is important. So when observing the top, the rays from the every corner, for observing the top view, the rays from the every corner join the rays, it forming the views on the horizontal plane. That is called top view. We call it as top view or plan, PLAN. Now another imaginary plane is introduced between the object and observer. Here observer is here. Here observer who observing the object. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ VP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಬದಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, right hand side. Always observe the object from the right hand side. Here views formed on the plane, that is another view, front view, and same object is observed plane from the another side, that is called profile plane, PP, and observing the object from the right side, left hand side of view. This is the left hand side. Side view observe ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ, ಫ್ರಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. The view formed on the profile plane, that is called side view. That is called side. In this, see, the object is situated in a third quadrant, that is in a box. You consider it is in a box. ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗಿದೆ. ನಾವು 3 ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 3 ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಶೇಪಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು draw it an drawing sheet. It is 3D drawing. It is 3D drawing. We have to draw it into 2-dimensional sheet. So it is pattern is like this. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ HP ಯ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಈ XY ಲೈನಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಹೌ ದ views formed in the third angle method. Okay, it is vertical plane, it is horizontal plane, and it is a profile plane. In behind of the object ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ VP ಮೇಲೆ HP ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ XY ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇದು 3 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು 2D ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು 2D. ಇಲ್ಲಿ VP ಮತ್ತೆ HP ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, HP ಮತ್ತು PP ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹಿಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಬೀಜ ಹಿಂಜಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಹಿಂಜಸ್. ಆಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಜಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೋವ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಬೋವ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಿಲು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಆಗ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಿನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು HP ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ. HP ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು, VP ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಮೇಲೆ HP ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ VPಯ ಕೆಳಗೆ HP ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, XY ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ VP ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕೆಳಗೆ VP ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ HP ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ HP ಅನ್ನು ರೊಟೇಟೆಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. HP is rotated upward 90 degree and brought in the plane of VP. VPಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, VP and HP. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್, ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. VPಯ ಮೇಲೆ HP ಬಂತು. ಇದನ್ನು VPಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ, ಸೈಡ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ XY ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಲೋ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದನ್ನಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ VP. ಈಗ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು XX ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು X-Y ಅಥವಾ YY ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ XX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದು YY ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪುನಃ ಇದು ಪ್ಲೇನ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೀ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ VP XX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಸೈಡ್. ಯಾವ ಸೈಡ್? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, YY ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಬಿಲೋ ದ XX ಆಕ್ಸಿಸ್ Y ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅದೇ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ HP ಬರ್ತದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ VPಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, HP ಬರುತ್ತೆ. VPಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ VP ಬಂತು, VPಯ ಮೇಲೆ HP ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ HP ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು PP ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು PP. ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಅದರ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ VPಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ 3 ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಹೌ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌ ವ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. I explained how views formed in the third angle projection. So for next, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡ್ರಾ ದ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಫ್ 30 × 20 × 50 mm ಇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದರ ಸೈಜಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಆಗ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಡ್ರಾ ದ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ 30 × 20 × 50 ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್
ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೋರಿಸೋದು ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶೇಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದರ ವ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾರು ಸಹ ಪೆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ pencil only. Here we have to represent dark and thin lines. There are 2 types of lines are used in this mainly. Dark lines are used for visible edges. Thin lines are used for indicating the projectors and the dimension line. These are the thin lines. Here we have to draw object in left side of the drawing sheet. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಬೇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾನು ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಾಣುವಂತ ಏನು ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅದರ ಉದ್ದ 30 mm ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ 50 mm ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಥಿನ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಥಿನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಥಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಗೆರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಇದಕ್ಕೆ VP ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. VP ಯ ಮೇಲೆ HP ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. VP ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ XY ಲೈನ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ PP ಬರ್ತದೆ. VP ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಿಗೋಸ್ಕರ 20 mm ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 20 mm ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ 20, ಈ ಕಡೆ 20. ಅದೇ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ 20 mm ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 20 mm ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಥಿನ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 20 mm ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಥಿನ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು
ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 30 mm. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30 mm ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 30 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈ ಹೈಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಆಯಿತು, ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡುವಾಗ. ಇದು ಎಷ್ಟು? 50 mm ಮಾರ್ಕ್. ಅದೇ ಥರ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಆಯಿತು, ಬಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಅದು 50 mm ಮಾರ್ಕ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಗ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂತು, ಅದರ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಿಕ್ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ನಮಗೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ತಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂಸನ್ನು ತಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇದು ಎ ಕಾರ್ನರ್. ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ನರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಿ ಇದು 30 mm, ಬಿ ಇಂದ ಡಿ 50 mm, ಅಗೈನ್ ಡಿ ಇಂದ ಸಿ ಅಗೈನ್ 30 ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್. ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಗೆ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ನೀವು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಬಂತು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಈ ಲೆಂತು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಈ ಲೆಂತ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಈಗ ಬರೆಯುವ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸೈಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ವೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವೈಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಬಿ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎ ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಒಂದೇ, ಟಾಪಿಂದ ಬರೋದು ಎ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರ ಲೆಂತ್ 20 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ವಿಡ್ತ್ ಬರೋದು, ವಿಡ್ತ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ 20 mm ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇದು 20. ಇದೇ ಸೇಮ್ 20 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 20 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೇಮ್ 20 ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಈಗ ನಮಗೆ 4 ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ತು. 4 ಕಾರ್ನರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಜನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ನು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಇ, ಇದು ಎಫ್. ನೋಡಿ, ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿ ಕಾರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇ ಕಾರ್ನರ್ ಇದು, ಎಫ್. 4 ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದು 30, ಇದು 20. ಈ ಅಳತೆಯ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಪಿ ಯ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 45 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿಡ್ತ್, ಹೈಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಫ್ರಂಟ್, ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದರ ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕು ಸೈಡ್ನ ನೋಡುವಾಗ 20, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ. ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎ ಬಿ, ಎ ಸಿ, ಎಫ್, ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 20, ಇದು ಹೈಟ್ 50, 20 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಲೈನ್. ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿ, ಇದು ಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಎ ಎಫ್, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೇನು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಗಾಟ್ ದ 3 ವ್ಯೂಸ್, ಫ್ರಂಟ್, ಟಾಪ್, ಸೈಡ್. ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಥಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಲೆಂತ್. ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಬಂತು, ಹೈಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಎಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಡ್ತ್ 20 mm, ಅದು 20 mm ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡ್ತ್ 20 mm, ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ 20 mm. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, 20 mm ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯುವ. ಇದು 30 ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಿಡ್ತ್ 20 ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ 50. ಈ ರೀತಿ 3 ಅಳತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯೂ ಅಂತ 5 mm ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂನ ಕೆಳಗೆ, ಆ ವ್ಯೂಸಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲೋ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್. 5 mm ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, plan or top view, and side view. So this is the representation of 3 views on drawing sheet in third angle projection. This is the object, rectangular prism. Here we draw the front view,
This is the front view. This is the top view. And this is the side view. Some more information we have to write in this. Here ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೇವೆ, ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ mm as after that we have to write scale. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ಇವರು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1:1, ಸ್ಕೇಲ್ 1:1. ಮತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ symbol of the drawing. So dear student, today I explained what is third angle projection and views formed on the third angle projection. I thanks for everyone for joining this, listening this. I hope you understand very well about this. So I will stop the class. Okay.